اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک اہم پہلو، یعنی the most influential educator، انتہائی کامیاب اور مؤثر معلم کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور اگرچہ یہ موضوع بہت ہی بڑا ہے اور اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن آج اس موضوع کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ اور اس کے آغاز میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو معنتاً، یعنی لوگوں پہ مشکلات ڈالنے والا، اور نہ ہی متعنتاً، لوگوں کے اوپر تکلیفیں اور مشکلات چاہنے والا بنایا، لیکن بعثنی معلما، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر چند باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہیں، اور چند باتیں بحیثیت معلم ہر استاد کے لیے بھی ہیں کہ ہر استاد کو اس کا رول کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشکلات پیدا کرنے والا اور مشکلات کو چاہنے والا نہیں بنا کر بھیجا، یعنی بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپا رحمت اور شفقت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات بتائی ہے کسی بھی معلم کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے والے کے لیے، کہ اس کے دل کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے رحمت اور شفقت ہونی چاہیے، اور ضرور اپنے تعلیم کے دور کے اندر ڈسپلن جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ڈسپلن سے پہلے بھی کہ اس کے اندر شفقت ہو۔ اگر استاد کے اندر شفقت ہوگی تو اس کے شاگرد جو ہیں اس کی شفقت کی وجہ سے اپنے استاد کے سامنے بیہیو کریں گے اور اس کا ادب اور احترام کریں گے۔ یہ ایک بنیادی بات تھی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود تھی، اور آپ کی یہ شفقت تھی کہ آپ نے ان جیسے سخت دل انسانوں کو، ان کی دلوں کو موم کر لیا، ان کو نرم فرما لیا، اور ان کو وہ باتیں ان کو سکھائیں جو پہلے وہ نہیں جانتے تھے، بس بلکہ ان کو سکھائیں، بلکہ وہ سکھانے والے بن گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، یعنی لوگوں کو تعلیم دینے والا، لوگوں کو میں سکھاؤں۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म के बारे में, इल्म की फजीलत के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं। मिसाल के तौर एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों को इल्म सिखाता है और वो इल्म के जिसके अंदर खैर है, जिसके अंदर भलाई है, मुअल्लिम अल खैर के अल्फाज हैं, तो उसके लिए चींटियां अपने सुराखों के अंदर और मछलियां समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, और अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआ करते हैं क्योंकि वो लोगों को अच्छी बातें जो है वो बता रहे हैं। अगर ये एक आम इंसान के लिए ये बात है, एक आम इंसान जो लोगों को अच्छाई की बातें बताता है, उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, चींटियां दुआ करती हैं और मछलियां दुआएं करती हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम होगा जिन्होंने सिवाय खैर के लोगों को और कोई बातें जो है वो उन्होंने नहीं सिखाई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपने मनसब मुअल्लिम के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज और तरीके इस्तेमाल फरमाए। हम आजकल स्कूलों में देखते हैं कि टीचर मुख्तलिफ किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक तरीका नहीं होता है, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं और उन मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी तवज्जो जो है वो अट्रैक्ट की जाए, उसको अपील किया जाए और मुख्तलिफ तरीकों से उनको जो है तालीम और सबक जो है उनको सिखाया जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाअल्लाह अगरचे आप उम्मी थे, आपकी कौम उम्मी थी, लेकिन आपने मुख्तलिफ किस्म के मेथड जो है वो इस्तेमाल फरमाए। पहला मेथड मैं अर्ज करूंगा कि ये कौम के जो जिसमें हुजूर पाक से मबूस है, कुरान पाक के अल्फाज के अंदर उम्मीयीन है, अनलेटर्ड, यानी वो लोग लिखना पढ़ना बहुत कम जानते थे। और हमें कुछ रिवायात में मिलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त तकरीबन 17 पीपल, 17 लोग ऐसे थे कि जो लिखना पढ़ना जानते थे। एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेड अ प्रॉफिट, उस वक्त 17 लोग ऐसे थे कि जो लिखना पढ़ना जानते थे और लिखने पढ़ने के जो वसाइल थे, जो मीन्स थे, वो भी बहुत ही लिमिटेड और नायाब थे। ये तो हाल था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जरिए को प्रमोट फरमाया और इसको आपने तरक्की दी, यहां तक कि आपने एक हदीस पाक में क्या फरमाया, क़य्यिदुल इल्मा बिल किताब, क़य्यिदु अल इल्मा बिल किताब, और एक हदीस में है क़य्यिदुल इल्मा बिल किताबत, कि इल्म को आप कैद करें, उसको आप बाइंड करें, उसको रिटेन करें, उसको कब्जे में रखें, इल्म को राइटिंग के जरिए। और किताब के दो माने होते हैं, रीडिंग भी है और राइटिंग भी है। तो हमने पिछले दर्स में देखा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से मेथड इस्तेमाल फरमाए थे। जो बहुत ज्यादा आम था, मेमोराइजेशन का मेथड था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबानी लोगों को कुरान की आयात, दुआए इस्तिखारा और दीगर जो चीजें हैं वो आप उनको जुबानी याद कराते थे। तो मेमोराइजेशन एक तरीका है जो पुराने जमाने से चला रहा है और आजकल भी कुरान को याद करने का ये तरीका है कि कुरान को मेमोराइज किया जाए। लेकिन माशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की ये मेहरबानी है कि मुसलमान न सिर्फ कुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, बल्कि हदीस पाक, और आपको हाफिज कुरान तो आप कहते हैं, लेकिन हुफ्फाज हदीस भी मिलते हैं कि जिनको पूरे की पूरे टेक्स्ट जो है वो हदीसों के जो है उनको याद होते हैं, फिक़ह की इबारतें उनको याद होती हैं, क्योंकि वो उसको अपने आप को उसके लिए वो डिवोट करते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हुक्म फरमाया क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, कि आप नॉलेज को रिटेन करें लिखने के जरिए, तो इसके लिए आपने अमली सूरतें भी मुकर्रर फरमाई।
اور آپ کے صحابہ کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ 17 صحابہ تھے جب حضور سے مبعوث ہوئے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو لکھنے پڑھنے کی کہاں پر ضرورت پیش آئی؟ وہی کو لکھنے کی ضرورت پیش آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ وہ حضور کی وحی لکھے، اور ایک نہیں تھے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں مکہ کے اندر جو ہے وحی لکھنے والے کی تعداد ایک روایت میں 26 تھی، ایک روایت کے اندر 42 تھی، اور یہ تعداد مدینہ طیبہ میں بڑھ گئی کیونکہ وہاں پر انصار بھی تھے، ایک روایت میں وہاں پر 52 تھے، اور اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوا مثال کے طور پر، اس کے بعد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد دیگر جیسے واقعات ہوئی، تو ان کے اندر وحی کے لکھنے والوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا۔ اور وحی کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں تھیں اس کو بھی صحابہ کرام لکھتے تھے، اور ہر ایک صحابی کے اپنے اپنے مینوسکرپٹ تھے جب وہ حدیثوں کو لکھتے تھے اور وہ جمع کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا تھا۔ ہاں، ہمیں ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے ڈسکریج کیا، اور اس کی وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ چونکہ قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تاکہ دونوں ٹیکسٹ مکس اپ نہ ہو جائیں، لیکن دونوں ٹیکسٹ جو ہے وہ مکس اپ نہیں تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود تھے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ اس کی اصلاح کر لیتے، اور اس کام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی خدمات لی تھی مختلف کاموں کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکریٹری تھے اور آپ کے پرسنل ٹرانسلیٹر تھے، اور ان کو دوسری زبانیں فارسی اور ہیبرو کی برابر کنٹرول تھا، اور اس طرف کے جو لوگ آتے تھے تو حضور کے لیے وہ ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان کا کام کیا تھا کہ وہ دوسرے جو بادشاہ ہوتے تھے یا سربراہ ہوتے تھے ٹرائبل لیڈرز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز اور آپ کے خطوط کو لکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے تھے، جنگ کے بعد امن کے معاہدے ہوتے تھے، اس کو کون ریکارڈ کرتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکارڈ کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم جو ہے آپ نے دی تھی، اور یہ فرائض آپ نے ان کو مقرر فرمائے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر کی لڑائی کے اندر 70 قریش کے لوگ مارے گئے تھے اور 70 ان کے گرفتار ہوئے تھے۔ تو جب وہ لوگ گرفتار ہوئے تو یہ اسلام کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا کہ جو وار کے اندر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں پرزنر، وار پرزنر کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کی جائے۔ ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی رینسم کے علاوہ، ایک یہ تھی کہ ہر قیدی مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لٹریسی کی پروموشن کے لیے آپ نے کتنی کوششیں فرمائی کہ مسلمانوں کے اندر لکھنا پڑھنا جو آ جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ہر قیدی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا۔ اور ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے جا کے شکایت کی کہ اس کا استاد جو قیدی ہے وہ اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا ہے اور اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ تو اس کے والد نے اس کو ڈانٹا کہ تمہیں میرے بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اور اس کو سختی کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو تعلیم دو۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو ہے لکھنے پڑھنے کی وجہ سے لٹریسی جو ہے وہ پروموٹ ہوئی، اور مسلمانوں نے دوسرے لوگوں کے علوم سیکھے، اور ان علوم کو پھر
उन्होंने जो है आगे फैलाया, और आज के अंदर जो भी तरक्कियात हुई है उसके अंदर बेशक मुसलमानों का हिस्सा है इल्म के फैलाने में, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इनकरेज फरमाया था। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत से तरीके इस्तेमाल फरमाए। हम तमाम का तो अहाता नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद का जो है वो जिक्र करेंगे। और चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ आप जब मिलते बैठते थे तो उसमें बाज़ औक़ात सहाबा किराम आपसे सवाल करते थे और बाज़ औक़ात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते थे। आपको हदीस पाक में अक्सर ये रिवायतें मिलेंगी कि मुख्तलिफ सहाबा किराम आकर पूछते थे मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कि या रसूलल्लाह आप मुझे बताएं, कोई मुख्तसर सा अमल बताएं कि जो मुझे जन्नत में ले जाएगा। कोई मुख्तसर सा अमल आप मुझे बताएं कि जिसकी वजह से मुझे कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत न पड़े। तो इस तरह के सवालात आते थे और ये तकरीबन तमाम के तमाम सवालात जो है वो मोरलेस एक टाइप के होते थे, लेकिन इनकी जवाबात पर अगर आप गौर करेंगे तो इनकी जवाबात जो थे वो सेम नहीं होते थे हर वक्त, बल्कि मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जवाब होते थे वो मुख्तलिफ होते थे। मिसाल के तौर पर एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, या रसूलल्लाह मुझे ये बताएं कि कौन से काम अल्लाह की बारगाह में ज्यादा पसंदीदा हैं और महबूब हैं। अब उनके अल्फाज आप देखें कि मोरलेस इसी तरह के सवाल दूसरे सहाबा किराम भी करते थे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जवाब को रिपीट नहीं फरमाते थे, बल्कि मुख्तलिफ जवाब होते थे और उसकी हिकमतें मैं अर्ज करता हूँ। तो ये सहाबी ने जब ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया अल हाल अल मुर्तहिल। अल हाल अल मुर्तहिल दोनों अरबी जुबान के लफ्ज हैं, लेकिन उस सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद वजाहत चाहिए। या रसूलल्लाह अल हाल वल मुर्तहिल, मनिल हाल वल मुर्तहिल, हाल और मुर्तहिल क्या होता है, कौन है वो इंसान की जो हाल और मुर्तहिल होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल हाल अल मुर्तहिल कौन है, साहिबुल कुरान, कुरान की कंपेनियनशिप रखने वाला शख्स जो है वो हाल और मुर्तहिल है। फी यद्रिबु फी अव्वलिही हत्ता यबलुगा आखिरहू, कुरान की कंपेनियनशिप रखने वाला इंसान कौन सा है कि शुरू से वो सूरह फातिहा अलिफ लाम मीम से शुरू करता है और वो कंक्लूड क्या करता है, वन्नास पे पहुंचता है जाके। तो ये अल हाल और मुर्तहिल है। और फिर क्या करता है, जब आखिर में वन्नास में पहुंच जाता है तो फिर वो दोबारा शुरू करता है हत्ता यबलुगा अव्वलहू। ये इसको हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत किया है तबरानी में। तो अल हाल से क्या मुराद है और अल मुर्तहिल से क्या मुराद है। आपने सुना होगा हमारी उर्दू की जबान के अंदर क्या कहते हैं, मोहल्ला, कि जहां पर लोग रहते हैं। तो हाल का माना यह है कि इंसान किसी जगह जाकर सेटल हो जाए और वहां पर जाके वो पड़ाव डाले और वहां उसने रहना शुरू कर दे। तो इससे मुराद हाल है, वो शख्स कि जो सफर से आने के बाद अपने सफर को कंक्लूड करता है, वो हाल है। और मुर्तहिल हम लोग उर्दू जबान में कहते हैं सानिहा इर्तिहाल, कि जो शख्स दुनिया से चले जाते हैं हम कहते हैं कि उनका सानिहा इर्तिहाल हुआ है, कि वो दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। वैसे तो अल्लाह के रसूल ने कितनी फसाहत और बलागत के साथ एक ही बहुत ही अच्छी बात को जो है वो बयान फरमाया। वो क्या है कि जब वो पड़ाव डालता है तो वहां पर वो ठहर नहीं जाता है,
بلکہ وہ مرتحل ہو جاتا ہے. پہلے حال تھا، جب اس نے سورہ والناس میں کنکلوڈ کیا تو وہاں پر وہ بیٹھ نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی رحلت دوبارہ شروع کرتا ہے. دوبارہ سورہ فاتحہ سے قرآن کی وہ کیا کرتا ہے؟ تلاوت شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اس صحابی کو ایک مختلف عمل بتایا، یعنی قرآن کی تلاوت. اور قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ قید نہیں فرمائی کہ آپ اتنے دنوں کے ختم کریں. اگرچہ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کم از کم 3 دن سے کم میں زیادہ نہیں ختم کریں، اور آپ نے مطلب ہے کہ اس سے زیادہ میں زیادہ آپ کو ٹائم ملے اس کو صحیح پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے ایمفسائز کیا ہے. لیکن اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب دوسرے لوگوں کو جو آپ نے جواب دی تھی اس کے اندر جو ہے وہ مختلف تھا. اور اس کے اندر ایک اور بات آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک قسم کا ڈائلاگ ہے، ایک قسم کی انٹریکشن ہے اور سوال و جواب ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال و جواب صحابہ کرام سے فرماتے تھے. اور آج کل کے دور میں کوشچننگ کلاس کے اندر لیسن شروع کرنے سے پہلے، لیسن کے درمیان میں، لیسن کے اینڈ کے اندر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا یہ چیک کیا جائے کہ وہ کتنے اٹینٹیو ہیں اور کتنے وہ تھاٹ فل ہیں، کتنے وہ رسپونڈنٹ ہیں. اور یہ تمام حکمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی سوال کرنے کے اندر یہ موجود تھی. اسی طرح آپ نے وہ ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایک دفعہ، من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس ہمارے یہاں وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو. یعنی مفلس کے آپ آج کل کے زمانے میں ترجمہ کیا کریں گے؟ پینی لیس. تو حضور پاک نے فرمایا کہ مفلس میری امت کا وہ ہوگا جو قیامت والے دن بہت بڑی نیکیاں اپنے ساتھ لے کے آئے گا، اور لیکن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ لوگ شکایت کرنے والے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور شکایت کریں گے، یا اللہ اس بندے کے اوپر میرا یہ حق ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میری امت کا وہ مفلس انسان کیا ہوگا؟ اس دن وہ مفلس ہو جائے گا کہ اس نے اپنے ساتھ بہت سارے کیا کرے گا؟ نیک اعمال لایا ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس کی نیکیاں جو حقوق طلب کرنے والے ہوں گے، شکایت کرنے والے ہوں گے، ان کو دے جائیں گے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گناہ جو ہیں اس کے پلڑے میں جائیں گے، تو وہ نقصان کے اندر ہوگا. یہ ایک دوسری مثال ہے کہ جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اور سوال کے جواب میں آپ نے بہت ساری حکمتیں جو قیامت کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، حقوق العباد کے بارے میں ہے، ان کو آپ نے بہت ہی آسان الفاظ کے اندر سمجھا دیا کہ سمجھنے والے جو ہیں اس کو سمجھ جائیں گے. اور دوسری ایک حکمت ہمیں ایک میتھڈالوجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تعلیم میں یہ نظر آتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے جن کے بارے میں عرب مانوس تھے. جن سے مثال کے طور پر صحرا ہو گیا، کھجور ہو گئی، کھجور کے درخت جو ہیں، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنی تعلیم کے اندر استعمال فرماتے تھے. ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. ایک درخت ایسا ہے کہ جو مسلمان کی طرح ہے اور اس کے درخت کے پتے نہیں گرتے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام سوچ بچار میں پڑ گئے.
यही तो एक तरीका था कि उनकी अटेंशन को किस तरह अट्रैक्ट किया जाए, वो किस तरह सोच विचार के अंदर मुब्तला हो जाए। और लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के गेस और सजेशन शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि इससे मुराद खजूर का दरख्त है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कम सिन थे, यानी छोटे थे, लड़के थे, और बड़े बड़े सहाबा कराम वहां मौजूद थे। तो फरमाते हैं कि मुझे शर्म आई कि बड़े बड़े सहाबा कराम नहीं बोल रहे हैं और मैं क्यों मतलब है कि अपना मुंह खोलूं। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमें नहीं पता वो कौन सा दरख्त है कि जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप बताएं। तो आपने फरमाया कि ये खजूर का दरख्त है, ये खजूर का दरख्त है। अब इसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की मिसाल ये बता रही है कि खजूर के पत्ते और खजूर का जो तना होता है वो मजबूत होता है और मुख्तलिफ किस्म के सीजन आते हैं और वो उसको हिलाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि तेज हवाओं से उसके पत्ते हिल जाते हैं, लेकिन जब वो हवा चली जाती है तो उसके पत्ते वो बरकरार रहते हैं। लेकिन उसका खजूर का जो फल है वो न्यूट्रिशियस है और उसके अंदर एनर्जी है और उसके अंदर बहुत सारे फवाइद हैं, और पूरे के पूरे खजूर के दरख्त के अंदर उसके पत्तों के अंदर भी जो है ना वो फायदा है। उसके दरख्त की, उसकी शाखों को लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुसलमान की मिसाल है कि एक मुसलमान का तरीका और उसका जो रवैया है वो मुश्किलात के अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे और उसको बहरान और मुश्किलात उसके ईमान को जो है वो झंझोड़ न सके। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबा कराम से ये आपका तरीका था सवाल करने का। दूसरी मतलब है सूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक्सर आपने अपने तालीम के अंदर इस्तेमाल फरमाई, आप सच्चे वाकयात सुनाते थे पुराने जमाने के, और उन वाकयात के अंदर क्या होता था कि कुछ मॉरल्स होते थे, बहुत सी हिकमतें होती थी, बहुत से असबाब होते थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनके जरिए उनको बताते थे। और ये चूंकि कहानियां और स्टोरीज जो हैं ये इंसान इनको पसंद करते हैं वैसे, और कहानियों से लोग जो हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, इजीली जो है वो लेसन जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ किस्म के वाकयात जो है वो बयान फरमाए। मिसाल के तौर पर एक आपने बनी इसराइल के 3 आदमियों के एक वाकया सुनाया कि बनी इसराइल के अंदर 3 आदमी थे। एक लेपर था यानी जिसको कोढ़ की बीमारी थी, और एक गंजा था, बॉल था, और तीसरा आदमी नाबीना था। तो ये 3 आदमी बनी इसराइल के अंदर थे, और एक तो इनकी जिस्मानी कैफियत ऐसी थी कि जिसकी वजह से लोग इनसे अपने आप को इनसे दूर रखते थे, और दूसरा है कि इनकी माशी हालत बहुत खराब थी, बहुत ही गरीब और कमजोर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता इनके पास भेजा, तीनों के पास। तो फरिश्ता तीनों के पास गया। मिसाल के तौर पर पहले लेपर जो कोढ़ की बीमारी वाले इंसान था उसके पास गया और उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या है और तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मेरी हालत तो बहुत खराब है और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मेरी जो कम्प्लेक्शन है, मेरी जो स्किन है ये बहुत बुरी नजर आ रही है। अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए कि मेरी स्किन जो है वो ठीक हो जाए और मैं खूबसूरत नजर आने लगा हूं, तो इससे ये होगा कि कम से कम लोग मुझसे कतराएंगे नहीं और मेरे साथ सोशलाइजेशन करेंगे। तो फरिश्ते ने अपना मुबारक हाथ उसके जिस्म पर फेरा, तो उसकी बरकत से उसका जो कोढ़पन था और लेप्रेसी थी वो दूर हो गई और वो एक नॉर्मल और अच्छा इंसान जो है नजर आने लगा। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा कि आपकी कोई और जरूरत है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, मैं बहुत लाचार हूँ, गरीब हूँ, अगर मेरी मुआशी तौर पर कोई मदद हो जाए। तो उस फरिश्ते ने उसको कहा कि तुम्हें कौन सी जानवर पसंद है। तो उस
लेपर ने ये कहा कि मुझे कैमल जो है वो पसंद है, तो इस फरिश्ते ने उसको एक 10 माह की प्रेग्नेंट जो है वो शी कैमल दी, और तो और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके अंदर बरकत दे। तो उसकी वजह से उसके पास इतने जानवर हो गए कि पूरी एक वादी जो है उसकी भर गई। फिर इसी तरह वो फरिश्ता एक गंजे इंसान के पास गया और उसको भी यही कहा, तो उसने कहा कि मेरे सिर पे बाल नहीं है और मेरी हालत जो है वो खराब है। तो उसको भी अल्लाह के फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा, उसके सिर पे बाल आ गए, और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने मुझे कहा कि मुझे माल मवेशी चाहिए। तो उसको भी उसने एक जानवर ऐसे दिया कि जो डिलीवरी के करीब था, और उसके लिए दुआएं बरकत दी, खैर की, और उसकी वजह से उसको भी एक वादी पूरी उसकी भर गई जानवरों से। और फिर उस नाबीना इंसान के पास अल्लाह का फरिश्ता जाता है, तो उसको भी ये कहता है, तो वो कहता है कि मेरी बीनाई अगर वापस आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उसको भी फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे शीप चाहिए। इसी तरह उसने एक शीप उसको दे दी जो डिलीवरी के करीब थी, और उसके पास भी वो एक बहुत बड़ी वादी भर गई। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस फरिश्ते को दोबारा उनके पास भेजा, इन तीनों आदमियों के पास। और दोबारा उनके पास किस हाल में भेजा? जिस हाल में वो तीनों आदमी पहले थे। वो फरिश्ता उनके पास गया, मिसाल के तौर पर लेपर के पास, लेपर की सूरत में गया और कहा कि मैं सफर पे जा रहा हूँ और मेरे पास मेरी तमाम जो सफर के खर्चात थे, ज़ादिरा खत्म हो चुका है, आप प्लीज आप मेरी मदद करें। तो उस कोढ़ के मरीज ने कहा कि भाई मेरे पास मेरी अपनी इतनी जरूरियात नहीं है, जरूरियात है कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फरिश्ते ने कहा कि भाई आप, मुझे याद है कि आपकी हालत बहुत ख़राब थी, अल्लाह ने आपकी मदद की है, आप कुछ अल्लाह का ख्याल रखें और मेरे मुझ गरीब की मदद करें। उसने कहा कि मेरी तो ये जद्दी पुश्ती, मेरी तमाम ये चीज़ें मुझे मिली हैं और मैंने मेहनत की है। तो उसने इनकार कर दिया उसकी मदद करने से। तो उस फरिश्ते ने उसके लिए बददुआ कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ फिर वही मामला करे जिस मामले में तुम थे। इसी तरह वो गंजे इंसान के पास गया, गंजा बनकर उसके पास गया और उसको बताया, उसने भी वही जवाब दिया जी, उसकी मदद नहीं की, तो उसके लिए भी फरिश्ते ने बददुआ दी। फिर जब वो नाबीना इंसान के पास गया, तो नाबीना इंसान ने कहा कि ये पूरा रेवड़ जो आप देख रहे हैं वादी के अंदर, ये अल्लाह की देन है, आप इसमें से जितना आपको चाहिए आप ले लें, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिया है, और आप इसमें से आप ले लें। तो फरिश्ते ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला तुम तीनों का इम्तिहान लेना चाहता था और तेरे दोनों दोस्त इम्तिहान के अंदर फेल हुई हैं, अल्लाह ताला उनसे नाराज होगा और अल्लाह ताला तुझसे जो है वो राजी रहेगा। अब ये वाकया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सच्चा वाकया सुनाया है, इसके अंदर बहुत से असबाक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक गरीब इंसान को भी आजमाता है और एक अमीर इंसान को भी आजमाता है। और हम में से कितने इंसान हैं कि जो अपनी असर औकात को याद रखते हैं, और कितने हैं जो उसको भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो उसके अंदर हम दूसरे इंसानों का भी ख्याल नहीं रखते। और तीसरा सबक इसके अंदर यह है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत अता फरमाई है, उन नेमतों के शुक्रिया का एक तरीका ये है कि अल्लाह की मखलूक की मदद की जाए, खास तौर पर वो लोग कि जो लोग के कमज़ोर हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो निचले दर्जे में है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मतलब है कि नेमत अता फरमाई है दुनिया की, वो उनको चाहिए कि वो उनके साथ वो शेयर करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेथड्स थे तालीम के, बहुत ज़्यादा थे, उन तमाम का यहाँ पर इहाता करना तो मुश्किल है, लेकिन चंद एक और मैं आपको बताऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों और हाथ को भी इस्तेमाल फरमाते थे तालीम के लिए, और इसकी मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि अना व काफिलुल यतीम
हाकदा, आपने ये हदीस फरमाई और इस तरह अपनी दोनों उंगलियों का इशारा किया। मैं और यतीम को स्पॉन्सर करने वाला, यतीम का केयर करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आपने दोनों उंगलियों का इशारा फरमाया, इस उंगली का और इस उंगली का, दरमियानी उंगली का और उंगली शहादत का, और उसके दरमियान आपने थोड़ा सा गैप रखा कि वो इंसान जो यतीम की परवरिश करता है और उसका ख्याल रखता है, वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह शरीक होगा। तो इसका आपने बहुत बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ा मकाम जो है वो आपने बयान फरमाया। एक हदीस के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से और उंगलियों के इशारे से ये समझाया कि महीना इतने का होता है। यानी एक दफा आपने इस तरह 3 दफा फरमाया कि 29 बनते हैं। यानी फरमाया कि हम एक ऐसी कौम है जो लिखना पढ़ना नहीं करते, हम एक ऐसी कौम है। लेकिन आपने इशारों से समझाया लोगों को कि मिसाल के तौर पर आप दोनों हाथ की उंगलियों को देखें, 5 और 5 10 है। फिर दोबारा फरमाया 20 हो गए। फिर आपने इस तरह फरमाया, एक उंगली रख ली तो 5 इधर और इधर 4 हो गए, 29। यानी इधर मुसलमानों का महीना इधर 29 का हो सकता है या 30 का। ये आपने बहुत ही सिंपल अंदाज के अंदर उनको समझा दिया। तो और कई और मौके पर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारों से, उंगलियों से जो है ना समझाया। ये आपका तरीका था, ये बहुत ही सिंपल मेथड थे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बहुत ही कामयाबी से जो है इनको समझाया। और एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ लिटरेचर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर, कि जिसके अंदर आपने मिसालें बयान फरमाई और मिसालों के जरिए बहुत सारी अहम बातें लोगों को समझाई। और इसके बारे में मैंने आपने अर्ज किया कि मैं किताब मेरी तकरीबन छपने वाली है, जिसमें मैंने सारी मिसालें जो हैं वो जमा की हैं। इंशाअल्लाह जब भी तैयार होके आएगी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो मैं इसमें से 2 मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो बहुत मशहूर मिसाल है जो आप लोगों ने सुनी होगी, और वो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सवाल किया कि अगर किसी के घर के सामने, दरवाजे के सामने एक साफ और शफाफ नहर बहती हो और वो आदमी उसके अंदर 5 मरतबा नहाएगा, तो क्या उस इंसान के बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, नहीं, उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। तो आपने फरमाया कि ये मिसाल है 5 नमाजों की। 5 नमाजें अगर मुसलमान अदा करेगा तो उसकी गुनाह इसी तरह माफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे, जिस तरह के अपने घर के सामने नहर के अंदर 5 मरतबा नहाने वाला इंसान है। यानी ये मिसाल तो जाहिरी चीज की है ये, लेकिन हुजूर साहब ने इसको रूहानी के लिए इस्तेमाल फरमाया कि रूहानी तौर पर नमाज के फायदे ये हैं कि मुसलमान के गुनाह उसके अमाल नामे से जो है वो धुल जाएंगे। दूसरी मिसाल भी बहुत ही खूबसूरत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल क्या है। फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल तो ये है कि अगर आप जो परफ्यूम सेल कर रहा है, अतर जो बेचने वाला इंसान है, वो अच्छे दोस्त की मिसाल है। अगर आप उसकी दुकान के अंदर बैठेंगे, उसके पास जाएंगे, इवन अगर आप उसे परफ्यूम नहीं भी बाई करेंगे, तो थोड़ी देर आप बैठेंगे तो आपके बदन से उसको खुशबू मिलेगी। यानी ये एक अच्छे इंसान की मिसाल है कि जो आपका अच्छा दोस्त है, तो आप उसकी महफिल के अंदर आपको कोई अच्छी बात मिलेगी, आपको कोई नुकसान और तकलीफ नहीं पहुंचेगी। उसके मुकाबले में बुरे दोस्त की मिसाल क्या है? लोहार की भट्टी की तरह है कि लोहार के पास आप जाएंगे, उसकी भट्टी में अगर आप बैठेंगे तो आपको धुआं मिलेगा, आपके कपड़े काले हो जाएंगे, आपकी नाक के अंदर, आंख के अंदर जो है ना गुबार आएगा, आपके हाथ जो है ना वो स्याह हो जाएंगे। तो ये फरमाया कि ये मिसाल है अच्छे और बुरे दोस्त की। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ऐसी मिसालें जो है वो आपने बयान फरमाई। लास्ट बट नॉट लीस्ट के चंद और बातें मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता दूं
کہ آپ بعض اوقات آپ ریت کے اوپر آپ لکیریں کھینچتے تھے، اور لکیریں کھینچنے کے بعد آپ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے ویسے، اور اس میں بھی صحابہ کرام اگر وہ بتا سکتے تھے تو بتاتے تھے، ورنہ حضور پاک ان کو سمجھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی ریت کے اوپر، اور پوچھا صحابہ کرام سے کہ ان 4 لکیروں سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ 4 لکیریں ریپرزینٹ کرتی ہیں 4 عورتوں کی کہ جو دنیا میں جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگی، اور ان میں کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی وائف۔ یہ 4 عورتیں جو ہیں یہ جنت کے اندر تمام عورتوں کی جو ہے وہ سردار ہوگی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک میں اور آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن ڈرا کی ہے، اور ان لائنوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے مسائل جو ہیں وہ سمپل انداز میں جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، مربع لائن کھینچی، چوکور لائن آپ نے زمین کے اوپر کھینچی، ایک لائن، اوکے، اور پھر آپ نے ایک لائن اس کے درمیان میں کھینچی، ایک بڑی لائن چوکور کھینچی، پھر آپ نے اس کے درمیان میں ایک لائن کھینچی، اور وہ جو لائن آپ نے کھینچی تھی وہ اس بڑی لائن سے باہر نکل رہی تھی جو آپ نے کھینچی تھی، اور پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی لائنیں ڈرا کی جو کہ اس لائن کے اندر کی جو درمیان میں تھی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ انسان ہے، یعنی یہ جو پوری لائن ہے یہ کس کی ہے؟ وہ انسان کی اور اس کی عمر کی ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو دوسری لائن ہے یہ انسان کی عمر ہے، اس کی موت ہے، جو انسان اس سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے، اسی کے اندر وہ کنفائن ہے۔ اور دوسری جو چھوٹی چھوٹی لائنیں تھیں وہ 2 قسم کی تھی، ایک وہ تھی کہ جو انسان کو بیماریاں، ایکسیڈنٹ اور بلائیں آتی ہیں، اور وہ اتنی تھی کہ ایک سے انسان بچتا ہے تو دوسری اس کو ڈس لیتی ہے اور اس کو آ کر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اور ایک لائن تھی کہ جو باہر نکل رہی تھی، فرمایا یہ انسان کی ڈیزائرز ہیں، اس کی امیدیں ہیں اور اس کے پلانز ہیں۔ اس کے پلانز تو اس کی جو ایج ہے اس سے باہر نکل رہی ہے، آرزویں اس کی باہر نکل رہی ہیں، لیکن اس کی اپنی آرزو جو ہے، اس کی اپنی لائف جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ انسان اپنے جو انجام ہے اس کی طرف متوجہ رہے ہر وقت، کہ موت اس کو کسی وقت بھی آئے گی اور وہ موت سے جو ہے وہ غافل نہ ہو۔ آخری بات، یہ لائن ڈرا کرنے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لائن فرمائی، سیدھی لائن کھینچی، اور اس کے آس پاس بہت ساری لائنیں کھینچی۔ تو آپ نے پوچھا کہ صحابہ کرام سے یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے، یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے آس پاس جو لائنیں ہیں یہ تمام کی لائنیں، ہر لائن کی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اگر انسان سیدھے راستے سے تھوڑی طرح بھی مڑ جائے گا تو شیطان کی ٹریپ کے اندر وہ آ جائے گا، اور شیطان ہر وقت اس کی ٹاک کے اندر وہ بیٹھا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہ اپنے کنٹرول کے اندر جو ہے وہ
کر لے. اور 1-2 منٹ میں اور لیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر سب سے جو بڑی بات تھی حکمت تھی. ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی کہ بہت سی مشکل صورتحال کہ جس کے اندر وائلنس کا، لڑائی کا، مار پیٹ کا امکان ہوتا تھا اور چانس ہوتا تھا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر حل فرما دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی. اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یعلمہم الکتاب اور حکمت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور حکمت سے. تو حکمت سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور آپ کی سنت، اور حکمت سے مراد حضور کی وہ وزڈم ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے اسلام کی تعلیم دی. اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں، ہے تو بڑی مثال کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کعبہ کے لوگ، مکہ کے لوگ جو ہیں، جب انہوں نے کعبہ کو ری بلڈ کیا تو اس کے اوپر ٹینشن ہو گئی کہ who will have the honor to replace the black stone in its place. بلیک سٹون تو بہت ہی متبرک اور محترم سمجھا جاتا تھا، اور ہر قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ آنر ہمیں آئے. لیکن اتفاق سے ان کو کسی بوڑھے آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص پہلے آئے گا اس کے سامنے آپ یہ معاملہ رکھیں، تو وہ اس شخص آپ کا یہ معاملہ سرو کر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ دوسرے دن جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ ہادہ محمد، ہادہ صادق الامین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صادق الامین ہے، ان سے ہم فیصلہ کراتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مشکل فیصلہ، جس کے اوپر انہوں نے تلواریں نکال لی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو ماریں گے لیکن کسی اور کو الاؤ نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ کے اندر وہ فیصلہ کس طرح فرمایا کہ ایک چادر لے کے آؤ، اور اس کے اندر آپ نے حجر اسود کو درمیان میں رکھا، اور 4 قبیلوں کے معزز افراد کو بتایا کہ اس چادر کو ایک ایک کونے میں پکڑو اور اٹھا کے لاؤ جہاں پر کہ بلیک سٹون ہے. جب وہ وہاں پر لائے تو آپ نے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھ دیا. ہر آدمی نے اس فیصلے کو پسند کیا کیونکہ اس کے اندر کسی کی جانبداری نہیں تھی، اور اس کے اندر کیا تھا کہ کمیونٹی کا ویلفیئر تھا، کہ کمیونٹی کے اندر کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، اور اس طرح کی باتیں نہ ہو. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. اور آخری مثال میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ بہت سی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ آپ کی محبت سے بہت ہی سرشار تھے، ویسے کہ آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی. اب ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر قیام کرے بس، اور ہر ایک آپ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیار و محبت اور ان کا شوق آپ نے سمجھ لیا، اور آپ نے یہ چاہا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میرے اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں پر یہ بیٹھ گئی وہیں میں قیام کروں گا. یعنی میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا ہوں، اونٹنی پر میں ڈیپینڈ کرتا ہوں. اور اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ کہاں پر بیٹھے گی، تو وہ کہاں پر امبارک ہوئی؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا تھا، وہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہاں پر آ کے بیٹھ گئی. تو اتنا بڑا معاملہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جا کے خود چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مائنڈ کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سائڈ لی، ہمارے گھر کی بھی تشریف لائے. لیکن آپ نے اس معاملے کو اتنے خوش اسلوبی سے سلجھایا کہ کسی نے اس کی جو ہے وہ شکایت نہیں کی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میتھڈس ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں ایجوکیشن کی، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اور ان 2 نشستوں کے اندر میں نے یہ میری خواہش تھی کہ آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ رول ہے ایز این ایجوکیٹر، ایز اے معلم،
وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے مینار نور ہے۔ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اتنے پہلو ہمارے سامنے حکمت کے نظر آتے ہیں، اور ہمیں بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آپ کا صحیح ادب اور آپ کی محبت عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے توش آخرت بنائے۔ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو شرکت کی ہے، سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔